السلام علیکم ناظرین، خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب کا عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد، جلوسوں، نعتیہ محافل اور دینی مجالس کا اہتمام، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ کولگام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب، ڈپٹی کمشنر کی حضرت میر محمد حسین سمنائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر۔ پونچھ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان جلوس، مرکزی جامع مسجد سے جلوس برآمد، بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک۔ راجوری میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب جوش و خروش سے منائی گئیں، عظیم الشان جلوس میں شہر بھر سے لوگوں کی پرجوش شرکت۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار تقریبات، ریلیاں اور چراغاں، ودھیل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ اظہار، بازار و مساجد جگمگا اٹھے۔ ترال میں انسان اور جنگلی حیات تصادم پر ورکشاپ، وائلڈ لائف حکام نے مؤثر طریقہ کار سے متعلق دی آگاہی۔ اور میچل ویلی میں خواتین کی پریمیئر لیگ کا انعقاد، 14 ٹیمیں شریک، دور دراز علاقے کی طالبات کا پرجوش کھیل۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریب پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی نہایت احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ جنوبی کشمیر کے قصبہ ترال میں اس سلسلے میں خانقاہ فیض پناہ ترال سے ایک عظیم الشان میلاد جلوس نکالا گیا، جو ترال کے مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا بس اسٹینڈ پہنچا اور بعد ازاں خانقاہ فیض پناہ میں اختتامی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شامل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیے۔ اس موقع پر میر وائس ترال، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عرفان احمد ثقافی، ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک اور پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا جو جس نیت کے ساتھ آیا ہے، آج سب کی نیت یہی ہے کہ ہم سب کے دل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے اوپر بیان کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان جو ہیں وہ ان کے تاشنی ملتی ہے، ایمان کو تازگی اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی آیت کائنات میں جب دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی آمد سے بکھری اور سسکتی ہوئی انسانیت کے اندر وہ نو بہار آ گئی، کہ جنہوں نے انسانیت کو وہ اخلاق کریمانہ کی تعلیم دی، بھائی چارے عدل اور انصاف کا پیغام دیا۔ اگر دنیا اس وقت رول ماڈل کسی کو مانتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جنہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر ایک قائدانہ نظام قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اور اب میڈیا احباب کا جن کی وساطت سے اسلام کا پیغام جو ہے وہ نشر ہوتا ہے، آپ سب کا تعاون کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے درگاہ برار شاہ سری نگر میں میلاد جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ دیکھیے، یہ روایت ہے اس علاقے کی، ستو باغبان پورہ بربرشاہ کی، جو درسگاہ الصبور ہے یا مسجد الصبور ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے 12 ربیع الاول کے دن یہ ایسا جلوس یہاں پہ نکلتا ہے، درسگاہ کے بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، جہاں جتنے بھی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس ریلی کا حصہ بنتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ہمیں دکھانا ہے۔ آج کل کے معاشرے کے حالات آج سب کو پتہ ہے کس طرح سے ہمارے جوان جو ہے منشیات میں مبتلا ہے، لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں گے، جب ہم ان کو اپنے نبی کا پیغام سنائیں گے، جب ہم ان کو ان کی تربیت پہ چلائیں گے،
قرآن پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, ان کو دینی تعلیم دیں گے, تو آنے والے وقت میں جسے ہم جن زی کہتے ہیں, تو ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے, اور ان کا حکم کیا ہے, ان کی سنتیں کیا ہے. اور اس طرح کی ریلیز نکالنے سے ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں. اور کئی برسوں سے لگاتار اس علاقے کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پہ پچھلے کئی برسوں سے لگاتار درسگاہ الصبور اور مسجد الصبور کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے, 1 مہینہ پہلے سے اس ریلی کو آرگنائز کرنے کے لیے بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد فائنلی 12 ربیع الاول کے دن اس طرح کی ریلی ستو باغبان پورہ بربرچہ سے وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے نکلتی ہے, اپنی خوشی کا اظہار, جذبے کا اظہار, اور اپنے بچوں کو صحیح دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی ریلیز سے. بارہمولہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جلوس نکالا گیا. جلوس کا آغاز حضرت سید جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری اور عقیدت پیش کرنے کے بعد ہوا, جو بارہمولہ کے مختلف بازاروں سے گزرتا ہوا اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں واقع درگاہ عالیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. شرکا کے لیے مختلف مقامات پر پانی اور دیگر ضیافت کے اسٹال قائم کیے گئے تھے. انتظامیہ کی جانب سے بھی جلوس کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کولگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے حضرت میر محمد حسین سمنائی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس درگاہ پر حاضری دی اور عقیدت پیش کی. اس موقع پر انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں زائرین کے لیے کیے جا رہے انتظامات اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے درگاہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں صفائی ستھرائی, پینے کے پانی, بجلی کی فراہمی, سڑک رابطے, پارکنگ اور دیگر ضروری سہولیات کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے ارکان, مقامی باشندگان اور دیگر متعلقہ افراد سے بھی بات چیت کرتے ہوئے علاقے کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل کے بارے میں تفصیلات حاصل کی اور یقین دلایا کہ جائز مسائل کا متعلقہ محکمہ کے ساتھ تال میل سے جائزہ لے کر ازالہ کیا جائے گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر بھی زور دیا تاکہ زائرین کی متوقع آمد کے پیش نظر مناسب انتظامات کیے جائیں. سبھی لوگوں کو جو ہے عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. اور کل جو ہے میں شمر بھی گیا تھا, وہاں پہ بھی کافی بڑی زیارت ہے اور اس کے بھی جو ہے مطلب کافی کمپلیٹ رینوویشن کے لیے جو ہے کام چل رہا ہے, وہ اسٹارٹ ہوگا کچھ دنوں میں. تو کل ملا کے یہاں پہ آج زیارت کولگام جو ہمارا سب سے بڑا زیارت ہے, یہاں پہ کافی اچھا جو ہے انتظام دیکھنے کو ملا اور لوگوں کا ایک کافی جو ہے ایک جوش ہے, لوگ اچھے سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ اچھے سے مینٹین کر رہے ہیں. تو کل ملا کے یہی ہے کہ یہ فیسٹیول ہم اچھے سے منائیں اور کافی مطلب اس میں لوگوں کو ایک اچھا لگے, لوگ جڑتے ہیں اس طریقے سے, تو یہ ایک موقع ہوتا ہے لوگوں کے جڑنے کا. تو یہی کہ ہم اگر روٹس کی بات کریں یا باقی جتنے بھی ابھی تک جو ہے روٹس کا ہے, ٹریفک کا جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے, اسموتھ ٹریفک ہے, کوئی ایسا میجر ایشوز نہیں آیا. ایم سی کی طرف سے کلیننگ اینڈ آل دوز ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی. باقی الیکٹریسٹی کے کچھ ایشوز جو ہے وہ بھی ان لوگوں نے بتایا, اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو کئی ساری چیزیں ہیں جو اس کو کام کر کے اینڈ دین پھر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا.
میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں درگاہ حضرت بل میں مذہبی اجتماع منعقد ہوا۔ گزشتہ رات یہاں لوگوں نے مجالس میں بھی شرکت کی اور نمازوں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر سرحدی ضلع پونچھ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب مذہبی جوش و خروش، عقیدت و احترام اور تسق و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر فضائیں درود و سلام اور نعت خوانی سے معطر رہیں۔ دن کا مرکزی پروگرام تاریخی مرکزی جامع مسجد پونچھ میں منعقد ہوا، جہاں ایک عظیم الشان مذہبی اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ نماز ظہر کے بعد مرکزی جامع مسجد پونچھ سے ایک روایتی میلاد جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت ممتاز علماء اور مذہبی شخصیات نے کی۔ جلوس میں شریک افراد ہاتھوں میں سبز پرچم اور نعت خوانی کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جامع مسجد پونچھ میں منا رہے ہیں۔ یہاں سے حسب روایت یہاں سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نکل کر عیدگاہ مرکزی عیدگاہ پونچھ میں بازار سے ہوتا ہوا عید مسجد پونچھ میں جا کے وہ اختلاف ذکر ہوگا، وہاں پہ لنگر کا نظام ہوگا، صلاۃ السلام ہوگا۔ آج کے دن میں ہم سب بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، بالخصوص ریاست پونچھ کے لوگوں کو، ریاست جموں کشمیر کے اور خصوصاً پونچھ کے لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں شانتی، بھائی چارہ امن رکھے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی کا درس یہی تھا، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ ان کا دین کہ آپس میں اپنے اپنے مذاہب پہ دین پہ رکھو، دین محمدی پہ چلو، بھائی چارہ رکھو، امن رکھو، اپنے ملک کے لیے، جس ملک میں رہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم اس کے ملک ہیں، باشندے یہاں کے لگے، اس کے لیے ہم خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاداب و شاد رکھے۔ اس کے لیے خصوصی طور پر پونچھ کے لیے دعا کریں، ریاست جموں کشمیر کے لیے کریں کہ ہمیں امن بھائی چارہ رہے۔ راجوری میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب مذہبی جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ایک عظیم الشان جلوس نکالا گیا، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے پرجوش انداز میں شرکت کی۔ بیلا برج کے اوپر سے تاریخ کے اندر اس چینل کے مادھیم سے، چاہے کوئی ایجنسی والا ہے وہ بھی میری بات نوٹ کر لے، تاریخ کے اندر پہلی بار جو 24 تاریخ کو ہماری ریلی تھی جشن عید میلاد النبی کی، اس ریلی کے اندر ہم نے ہندوستان کا ترنگا بھی لہرایا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی ملک کا کھا رہے ہیں، ہم نے اسی ملک کے گن گانے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کس طرح کے سیکورٹی؟ دیکھو میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسکول کا ہیڈ ماسٹر مضبوط ہوتا ہے نا تو بچہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک چوکی افسر سے لے کر DIG تک سرکشا کے کڑے انتظام تھے، چاہے وہ تھی یاترا تھی، 15 اگست تھی، اس مہینے کے اندر پولیس کے اوپر بہت بڑا دباؤ تھا۔ میں ایک بار پھر اس چینل کے مادھیم سے میری آواز یہاں کے گورنر تک پہنچنی چاہیے، SP
नाइस आदमी है, एक ईमानदार शख्स है, वो हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करता है। डिप्टी कमिश्नर हिंदू मुस्लिम प्यार भगाने की जो बंदा कोशिश करेगा, जो भी व्यक्ति कोशिश करेगा, क्या सजा होनी चाहिए? उसको 25 साल के लिए बाहर कर दो यहाँ से। जहाँ पे मैं ये चैनल के माध्यम से मैंने सुबह ही पहले रजौरी बस स्टैंड के ऊपर मीडिया के आगे कहा, अगर कोई गलत नारा मारेगा बच्चा, उसका अपने माँ बाप को सर उसका झुकाना पड़ेगा। इसलिए बुधल डिवीज़न में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत जोश खरोश और इश्क़ रसूल के साथ वालिहाना जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में बुधल बाज़ार समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों और देहात में मिलाद रैलियाँ और महफ़िल नात का इनेक़ाद किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलाहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस दौर के अंदर मेरी एक सुन्नत के ऊपर अमल किया तो उसको अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मैं तमाम नौजवानान से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि तमाम तर मंशियात से हट करके आप अच्छे रास्ते पर आएँ, अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करें, और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम अपने आप को भी बचाएं, अपने माशरे को भी बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं। यही हमारे लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। बखूबी अभी खुतबा हुफ़ाज़ से सुना कि आज का हमारा ये मिलाद मिनाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रसूल है, और इसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को इसी मिलाद के फयूज़ात से मालामाल अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस जश्न ईद मिलाद के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीनी दुनियावी भलाइयाँ अता फरमाए, और हम सब को इस महफिल मिलाद के फैज़ान से मालामाल फरमाए। और मैं एक बार फिर बुधल अवाम का शुक्रगुजार हूँ। बानिहाल के मेन सेंट्रल पार्क में सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया। इस मौके पर खुसूसी दुआओं, मजहबी इज्तिमात और जुलूस का अहतमाम किया गया, जबकि बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद सेंट्रल पार्क में जमा हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालने के साथ साथ इस्लामी सब्ज़ परचम लहराए गए। जश्न के दौरान रूहानी और पुरअमन माहौल देखने में आया। अक़ीदतमंदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। योम विलाद पे जैसा आपने देखा कि बड़ा पुरजोश तरीके से आज उनके इस योम विलाद को मनाया गया, और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनका दीन इस्लाम के उसके मुकम्मल होने के और उसकी फर्दरेंस के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया उस पर रोशनी डाली गई। और मैं ये समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मिसालिया हम सब के लिए एक मशले राह है। महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर ने SOS वाइल्ड लाइफ के इश्तराक से सतुरा आरिपुल तोराल में एक वर्कशॉप का इनेक़ाद किया। वर्कशॉप में महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान और मुलाजिमीन, माहिरीन, खुसूसन वाइल्ड लाइफ वार्डन शिवपान और पुलवामा, सोहेल अहमद और SOS वाइल्ड लाइफ की आलिया मीर ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान महकमे के मुलाजिमीन और मुकामी लोगों को इंसानों और जंगली हयात के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम की सूरत हाल में मौसर अंदाज में निमटने और उन्हें काबू में करने के तरीक़ाकार के बारे में आगाही फराहम की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाइल्ड लाइफ वार्डन सोहेल अहमद ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद इंसानों और जंगली हयात के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम के पेश नज़र इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के साथ साथ जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के आगाही प्रोग्रामों का इनेक़ाद जारी रखा जाएगा। देखिए, जो आपने सुना होगा मैन एनिमल इंटरेक्शन जो है इंसिडेंसेस थोड़े बढ़ गए हैं, तो ये यहाँ J&K की प्रॉब्लम नहीं, ये सारे हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। मुल्क के हर एक जगह से जो ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसी हवाले से रिसेंटली जो है कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुनीश बख्शी और हमारे रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री तौहीद देवा साहब के डायरेक्शन के जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने डायरेक्शंस पास किए कि हर एक फ्रिंज एरिया में जहाँ पे विलेजेस है, फ्रिंज एरिया में फॉरेस्ट के नज़दीक या वाइल्ड लाइफ एरिया के नज़दीक जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ जाके हम ग्राउंड लेवल पे हम सोचे समझे और इस जो हालात है इसका इजाला कैसे किया जाए, लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, जो लोग इससे इफ़ेक्टेड है उनके साथ बैठकर उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करें इस तरह से, ताकि इंसिडेंट्स को रोका जाए, दोनों जानवरों को और इंसान को भी इस चीज़ से बचाया जाए।
तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू किया है। रिसेंटली हमने त्राल में किया था, शुपिया में किया था। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी, हर एक गांव में जाएंगे हम, हर एक विलेज में जो फ्रिंज एरियाज में हम ये कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों की बात सुने, उनके जो इश्यूज़ है और दूसरे जो मैन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहे हैं उसके रीजंस ग्राउंड लेवल पे समझना है और उसका एक प्लानिंग करना और उसको उस तरह से उसका इजाला करना ताकि दोनों कैटेगरी जो है बच जाए। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम सारे जो है फ्रिंज एरियाज में ये करते रहेंगे और कोशिश रहेगी हमारी यही कि जानवर भी बच जाए और इंसान की जान भी बच जाए। बानिहाल में आज दोपहर एक नौजवान लड़की ने मुबैना तौर पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश में कौमी शाहरा पर वाक़ एक पुल से छलांग लगा दी। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और रज़ाकार तंजीम के एहलकार मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर मुज़म्मिल अहमद ने अपनी टीम के हमरा नौजवान लड़की को महफूज मुकाम तक पहुँचाया, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर बानिहाल के इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद नौजवान लड़की को मुर्दा करार दे दिया। इन्फॉर्मेशन मिली कि फ्लाईओवर से किसी बच्चे ने जंप किया हुआ है, इसको वहाँ से पुलिस ने और जो हमारी जो एनजीओ है उनने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया। जैसे हमारे पास हॉस्पिटल पहुँचाया, हम उसे ER रूम में लेके गए। हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हमारा मेडिकल ऑफिसर होता है और हम सारे उसको लेके ER रूम में गए। बच्चे को थोड़ा स्टेबलाइज किया, स्पाइनल ट्रामा है, एक डिफॉर्मिटी थी और वीकनेस आ चुकी है बायलेटरल लोअर लिम्स में। हमने उसको स्टेबलाइज किया और उसे यहाँ हमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया। वी केयर कैंसर पेशेंट्स ट्रस्ट की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के इश्तराक से सोपुर की फ्रूट मंडी में पहली मरतबा खून अतिया का कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की जानिब से भरपूर ताउन देखने में आया। कैंप के दौरान ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए 113 यूनिट खून जमा किया गया। कैंप का इफ्तिताह तहसीलदार सोपुर शेख तारिक, फ्रूट मंडी के सदर काकाजी और वी केयर कैंसर पेशेंट्स ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद अहमद ने मुश्तरका तौर पर किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की तिब्बी टीमों ने खून अतिया करने वाले अफराद की तिब्बी जाँच, खून जमा करने और अतिया के बाद ज़रूरी तिब्बी निगहदाश्त के उमूर अंजाम दिए। कैंप के दौरान तमाम तिब्बी कार्रवाइयाँ हिफाजती और मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दी गई। देना इंसानियत की एक अजीम खदमत है। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन, इस कैंप के मुंतज़मीन को, डॉक्टर्स को, रज़ाकारों को और खून अतिया करने वाले अफराद को अपनी दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ, जो बार बार हमारे सोपोर में इन कैंपों में आकर ज़िंदगी का तोहफा लोगों के लिए पेश करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल तकरीबन ये चौथा पांचवा कैंप होगा मुझे, जहां मैंने अपनी प्रेजेंस दिखाई। हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि जो ग्राउंड पे रियल NGOs हैं जो काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम भी आए। हम मरीज़ों के लिए, एक्सीडेंट में शिकार अफराद के लिए या ज़रूरतमंद के लिए, उनकी जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये ज़िंदगी का तोहफ़ा पेश करे। मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई और तोहफ़ा है। ये कि एक बहुत अच्छा कदम है कि पहले मैं देखें तो जो वी केयर जो ऑर्गेनाइजेशन, मैं इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि ये डोनेशन कैंप यहाँ पे करते हैं। और फ्रूट मंडी में पहला ये कैंप है, क्योंकि आप देखें अभी कई सालों से जो कैंसर की बीमारी फैली हुई है, उसके लिए डोनेशन देना एक ज़रूरी बात, खासकर जो नौजवान इसमें हैं उनको पहल करनी चाहिए। क्योंकि एक गरीब इनोसेंट जो लोग होते हैं उनके पास कोई वसाइल नहीं होते और खून का अतिया देना एक मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है और ये अच्छा एक कदम है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं और भी डॉक्टर्स हैं इनमें हैं कि उनको केयर पूरी तरह से केयर करना चाहिए। क्योंकि ये डोनेशन कैंप जो होता है, इससे क्या है जो बीमारी फैली हुई है या लोगों को डोनेशन की ज़रूरत होती है, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ का और ऐसे और भी कैंप होनी चाहिए ताकि आइंदा लोगों को इससे फ़ायदा। फ्रूट मंडी ट्रेड ये जो प्रेसिडेंट है काका जी, उनका और तहसीलदार सोपोर का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे अपनी तशरीफ़ आवरी से हमें शरफ बख्शा है और इस कैंप का इनाग्रेशन किया है। रही बात ये जो हमारा ट्रस्ट है, ये लोगों की उम्मीद बन चुका है।
हमारा जो वी केयर कैंसर पेशेंट्स ट्रस्ट, ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि होप ऑफ होपलेस पेशेंट्स, जहाँ जिसको भी ज़रूरत होती है वो हम मेरे मेंबर्स को फ़ोन करता है, उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि मंडी के काका जी ने हमें यहाँ पे परमिशन दी है कि इस ब्लड डोनेट का, यहाँ पे जितने भी भाई आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपना ब्लड पेश कर रहे हैं, इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैचिल वैली में जारी खवातीन की प्रीमियर लीग में लड़कियों की पुरजोश शिरकत देखने में आ रही है, जिसमें मजमूई तौर पर 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडी की गर्ल्स टीम और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पशवारी के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने भरपूर जोश, एतमाद और खेल का जज्बा पेश किया। शिरकत करने वाली तालिबात ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, जबकि उनके जरिए नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क, एतमाद और कायदाना सलाहियतें भी परवान चढ़ती हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे ताकि मैचिल जैसे दूर दराज इलाकों की लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ने और आला सतह पर अपनी स्कूल और ज़िले की नुमाइंदगी करने की तरगीब मिले। मैचिल वैली में जारी इस टूर्नामेंट को लड़कियों की खेलों में शिरकत को फ़रोग़ देने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे आज मैच था, टीम ए भी आई थी यहाँ पे, बट उन्होंने नहीं खेला। आज हम यहाँ पे आए थे, मगर हम बहुत खुश है। मतलब मेरी टीम, मैंने तो नहीं खेला बट मेरी टीम ने खेला अच्छा, बहुत ही अच्छा। 50 रन पे आउट हुई है और उसके बाद बहुत सारी टीम ने खेला। बहुत खुश है लड़कियाँ, मतलब हर एक फील्ड में आगे इतनी ज़्यादा खुश हुई। हमें इससे यही सीख मिली है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। मतलब आज तक यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था। मतलब आर्मी ने हमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट्स खोले हैं। सो हमारे स्कूल ने भी हमें बहुत ही हेल्प की। यहाँ पे दो टीम्स हमारे स्कूल की आई थी, बट एक ने नहीं खेला। टीम बी, मेरी टीम बी से आई थी, हमने यहाँ पे खेला। बट हम बहुत खुश है, उन्होंने भी हारा ही नहीं। मतलब उनको भी अब सीखने का मौका मिला। वो थोड़े छोटे बच्चे थे बट फिर भी हमने यहाँ पे जीत हासिल की है। उन्होंने भी हारा नहीं है, उनको भी सीख मिली है कि मतलब उसने बहुत अच्छा खेला है। हमें भी बहुत खुशी मिली है, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने भी हमसे। बट हमें आगे भी ऐसे ही यहाँ पे खेलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमने यहाँ पे जीता। लड़कियों को तान नहीं देते, बोलते आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, आपको नहीं खेलना आता ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं। क्यों हमें कुछ क्यों नहीं आता है? जब आज हमने जीता ऐसी, मतलब आधी लड़कियाँ वो बेचारी हैं जिनको सब कुछ आता है, टैलेंट है उनके अंदर, बट वो खेलती नहीं है। उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप अपने टैलेंट जाहिर करो, अब मत डरो लोग क्या कहते हैं। लोग बस यही कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है, देखो ये वहाँ जा रही है, इतने सारे लोग देख रहे थे वहाँ पे ये खेल रही थी। बट हमें खुशी है कि हमारे माता पिता ऐसे नहीं है, उन्होंने हमें यहाँ आने की इजाज़त दी, हमारे टीचरों ने हमें सपोर्ट किया कि आप यहाँ आए और खेले। और हमने ये भी साबित किया है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। आज हमने यहाँ पे जीता, हमें बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया जबार है जी। मैं पशवारी मिचल से बिलोंग करती हूँ। हाँ। आज हमें मौका मिला, यहाँ पर हमने क्रिकेट खेला तो फील्डिंग में थोड़ा कमी हुई, वरना तो हम जीत सकते थे। बट फील्डिंग एक की कमी हमें थी, वरना तो हम बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, बॉलिंग भी, बस फील्डिंग एक। इसमें हम अपने उस्तादों के और इंडियन आर्मी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपने जो हमारी टीम गर्ल्स है यहाँ पर, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जिसने यहाँ पर, वरना तो यहाँ पर बॉयज़ ही और जो यहाँ पर खेल सकते थे, बल्कि गर्ल्स नहीं। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स टीम भी यहाँ पर आती है और अपना मैच खेल सकते हैं। शुक्रिया। हम तो अभी छोटे हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पर मैच खेलने का, तो हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकारीब का अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेक़ाद, जुलूसों, नातिया महफ़िल और दीनी मजालिस का एहतमाम, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कुलगाम में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकारीब डिप्टी कमिश्नर की हज़रत मीर मोहम्मद हुसैन सिवनाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हासिल। पूंछ में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान जुलूस, मरकजी जामे मस्जिद से जुलूस बरामद, बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक। राजौरी में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकारीब जोश खरोश से मनाई गईं। अज़ीमुश्शान जुलूस में शहर भर से लोगों की पुरजोश शिरकत।
جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار تقریبات، ریلیاں اور چراغاں، ودھل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ اظہار، بازار و مساجد جگمگا اٹھے۔ ترال میں انسان اور جنگلی حیات تصادم پر ورکشاپ، وائلڈ لائف حکام نے مؤثر طریقہ کار سے متعلق دی آگاہی۔ اور میچل ویلی میں خواتین کی پریمیئر لیگ کا انعقاد، 14 ٹیمیں شریک، دور دراز علاقے کی طالبات کا پرجوش کھیل۔ ناظرین سے کے ساتھ خبر کشمیر کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسین الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔